ओम शांति। परम प्रिय परमात्मा शिव भगवान को कोटि कोटि नमन। आज 6/8/2025 मसीहा बाबांकर मुरली महावाक्य आम समस्ते शुणिले। आउ टिके ता उपरे अधिक विचार विमर्श करिबा। जेते रस मंथिबा सेते रस बाहरिब। जेमती कुहा जाए सर को घसिले लहुणी बाहरुची, सेई माखन बाहर करिया पई आउ टिके बाबांग कथा को आमे मन देई बुझिबा जानिबा। बाबा तो ज्ञानी किए अज्ञानी किए तांको मुरली माध्यम रे जणई देले जे बाबांको जानिले किंतु श्रीमतरे जदि आमे न चलुचे, बाबांको जदि ठीक रे याद करूने, बाबांक ठारू खाली संपत्ति पाइबा को आशा रखुचे किंतु संपत्ति केमिति पाइबा तार उपाय जहाँ बतौछंदी से बाटरे चालुने, ताहले आमे कौन ज्ञानी हेबा कि? बाबा आज से यादर यात्रा रे रहिबा पई किपरि रहिबा और रहिले की प्रकार आमे लाभान्वित हेबा से विषय रे भल किना बुझेई देले। तापरे ब्राह्मण संतानर कर्तव्य दायित्व ए विषय रे भी पुंखानुपुंख कहिछंती। आमे आसंतु आउ टिके मन दे शुणिबा। जेतिकी समय मिलुची एकांतरे रही जोगर यात्रा करिबा। बाबा आज पूरा कहीदेले जे तुमे माने जेतिकी समय मिलुची एकुटिया बसिके जोगरे यात्रा कर। मने पकेया बाबांको। बाबा पुणी आमको सांत्वना देबा पई कहि देउचंती जेते बेले आमे निजर लक्ष्य स्थल रे पहुंची जिबा सेते बेले आउ एई जोग यात्रा करिबा किछि आवश्यक पड़िबनी। सेते बेले हमर यात्रा शेष होई जिवो। आमर लक्ष्य स्थल कौन बाबा तो जणई देइछंती। स्वर्ग को जिबा हला आमर लक्ष्य। सेठारे पहुँचिले आमको कौन आउ जोग करने को पड़िबो कि? सेठी तो केवल खुशी आनंद स्नेह प्यार रे रहिबा। सबू अमाप धन संपत्ति जहाँ चाहिबा ताहा सबू हाथ पांतारे थिबो। सेठी किछि आवश्यक नाही। तेणु सेई पर्यंत जिबा पाई आमको जोग यात्रा रे रहिबाकू पड़िबो। बाबांगु अहरह स्मरण रे रखिबाकू हेबो। आमे बाबांग सहित जेते मिसिकी रहिबा ये माया आम ठारू सेतिकी सेतिकी दूरेई जिबा। आमे माया को सेतिकी सेतिकी क्रॉस करके आगू जाई परिबा। तेणु आमे बाबा आज से कथा कहीदेले जे एकांत रे बसिके जेते बेले समय मिलुची केवल भगवान का साथी रे ही आमे रहिबा। ई संगम जुग रे बाबा आसीछंती आमको स्वीट करेबा पाई, मिठा करने पाई। बाबा तो सबुदिन जिते बड़े मुरली महावाक्य शुणाउछंती प्रथमे कहि दउछंती मिठे बच्चे। मिठे बच्चे माने कौन? आमर गुण को से मिठा कहउछंती, आमर बुद्धि को मिठा करुछंती। आ मिठा कहले तो महू की गुड़ की चीनी नुहे ना। बाबा कहले मिठा बच्चे कहिबार अर्थ आमको बुझे देले आमको दिव्य गुण रे भरी देउथिबारु बा याद द्वारा आमे तांको ठारू स्नेह प्रेम आनी आम आत्मा आमे भरपूर करुचे बोली आमे हे गले मिठा संतान। आमर चाली चलन आचार व्यवहार सुखदायी कल्याणकारी स्नेहालु सत्यनिष्ठ हेबा कथा माने हेउछे। आमे बाबांक ठारू सबू सेई स्नेह प्रेम गुण सबू आनी आमे सेई भली हेउछे। तेणु बाबा आमको मिठा बच्चा कहते। हेले मिठा बच्चा तो आम हेले मधुर संतान हेले आम मध्य भी केते प्रकार फरक रही। किए मधुर संतान किए मधुर तर माने अन्य ठारू टिके उच्च मधुर मानक ठारू भल। पुणी किए मधुरतम संतान हूँ स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट। बाबा कहले सुख शांति आनंद प्रेमर सागर बोली आमे मिठा बाबा कहचे। सीए सेमिति आमे जदि सुख शांति आनंद प्रेम सर्वगुणर अधिकारी हो जिबा फुल समान हो जिबा ताहले बाबा आमको मिठा बच्चा कहिबे। कहउछंती तो आम पाखरे गुण थाउ कि न थाउ बाबा आमको ऊपर को उठेबा पई ए भलिया कहउछंती किंतु आमे सेमिति हेबा। जिए जेते समय बाबांग साथी रे रहिबो जेते समय बाबांगु स्मरण करिबो से सेते स्वीट हेबो। आ ये कली दुनिया रु अलगा रही बाबांक सह जोगयुक्त होई अधिक ज्ञानी गुणी हेई पारिबो। संगर रंग तो निश्चय लागिबो ना। बाबा हेले आमर सत्संग आमे तांको सहित रहिला माने तांको पाखरे जहा जे आम पाखको आसीबो
ସେମାନେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବେ। ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ହେଇଯିବା, ପୁରା ସଙ୍ଗର ରଙ୍ଗ ଲାଗିକି ଆମେ ସବୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଆତ୍ମା ହେଇଯିବା, ଆମର ଚାଲି ଚଳନ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁଥିରେ ମିଠାସ ରହିବ, ବହୁତ ସୁଖଦାୟୀ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଲୋକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବା, ବିକାରୀ ଭାବନା ମନରେ ରହିବନି। ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମିଳିବ ସ୍ୱର୍ଗରେ। ବାବା କହିଲେ, ବାବା କହିବା କଥା, ଯେଉଁମାନେ ଏଇଭଳି ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ସିଏ ହେଲେ ଦେବତା, ସେଇମାନେ ହିଁ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପୂଜା ପାଇବେ। ଆମେ ଯେମିତି ଭକ୍ତିରେ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ପୂଜା କରୁଛେ, ସେମିତି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିବେ ସେମାନେ ପୁଣି ଦ୍ୱାପରରୁ ପୂଜା ପାଇବେ। ଏସବୁ ପ୍ରାପ୍ତିର ଚାବିକାଠି ହେଉଛି, ମାନେ ଆମେ ପୂଜାରୀରୁ ପୂଜ୍ୟ ହେବା, ଉଚ୍ଚପଦ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପାଇବା, ସମସ୍ତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା, ମିଠା ହେବା, ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ଧାରଣା କରିବା। ଇଏ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତିର ଚାବିକାଠି କ'ଣ? ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ଧାରଣା, ଯାହା ବି କେବଳ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ନଥିଲେ, ଯୋଗଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ନ ରହିଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଆମେ କରିବା? ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବିବା। ଆମେ ଯଦି ନିଜକୁ ନିଜେ ନ ବୁଝିବା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବିବାନି, ତାହେଲେ ଆମେ ଶରୀର ଭାବିଲେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରିବାନି। କାହିଁକିନା ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମାର ପିତା, ସିଏ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା। ମୁଁ ଏକ ଆତ୍ମା, ଏ ଶରୀରର ମାଲିକ, ଇଏ ସବୁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କର ମୁଁ ମାଲିକ, ମୋର ପିତା ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା। ଏମିତି ଭାବିଲେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇ ପାରିବା। ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆତ୍ମା କାମ କରୁଛି, ଅଭିନୟ କରୁଛି, ଯାହା ବି କରୁଛି ସେଇ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆତ୍ମାରେ ହିଁ, ଏ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଲି ଚଳନ ଢଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ସବୁ ଯାହା ଏଇ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ କରୁଛି, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣୀ କି ନାହିଁ, ଆତ୍ମା ଦେବତା ସମାନ ଆମର ଆଚାର ବ୍ୟବଚାର ହେଲାଣି ନା ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ଏ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଧାରଣ ହେଲେ ଦେବପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍ମୃତି ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଆତ୍ମାମାନେ, ସେମାନେ ନିରନ୍ତର ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ। ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ, ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ ମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଦର୍ଶନ ନ କରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଚାଲି ବନ୍ଦ ହେଉନି, ନିରନ୍ତର ଯାତ୍ରା। ସେମିତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛେ ବା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାତ୍ରା କରୁଛେ। ତେଣୁ ଆମର ବି ଯାତ୍ରା ସେମିତି ନିରନ୍ତର ହେବା ଦରକାର। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ସବୁବେଳେ ମନରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆମର ସ୍ମରଣ ଯଦି ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯିବ, ତାମାନେ ଆମେ କେମିତି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିପାରିବା? କାହିଁକି ହେଇଯାଉଛି ନା ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସିଯାଉଛି, ମାୟା ଆକର୍ଷଣ ଆସିଯାଉଛି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ ହିଁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମିଶିପାରିବା। ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ନା କିଛି ବିକର୍ମ ବି ହେଇଯାଉଛି। ମାନେ ଆମେ ଯଦି ଦେହ ଅଭିମାନରେ ରହିକି ଯେତେ କାମ କରୁଛେ, ସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଯେ ବିକର୍ମ ହେଉଛି ସେ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ରୋଜଗାର ତ କମିଯାଉଛି ନା। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ସ୍ମରଣରେ, ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା, ତାହେଲେ ଆମର ରୋଜଗାର ହେଉଛି, ଆମେ ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛେ, ଏମିତି ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିକି ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଆମେ କାମ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମର ରୋଜଗାର ବି କମିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଷାର୍ଥ ହୋଇପାରୁନି। ତେଣୁ ଯେତେ ଦୂର ସମର୍ଥ, ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ୟାଦର ଯାତ୍ରାରେ ଢିଲା କରିବା ନାହିଁ। ଢିଲା କରିବା ବି ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏକାନ୍ତରେ ବସି ନିଜ ସହିତ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରି ପଏଣ୍ଟସ୍ ସବୁ ବାହାର କରିବା, ଅନ୍ୟକୁ ସେଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆଧାର କରି ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବୁଝେଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରକେ ପରସ୍ପର କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ଆଜି ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ କହିଦେଲେ ଯେ କେବଳ ଟିଚର୍ସ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ସେଣ୍ଟର ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଜି ବାବା ମହିମା ଗାନ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଟିଚର ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଟିଚ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାନର୍ସ ଶିଖଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ବାବା ବି କହିଲେ ଯେ କେତେକ ଟିଚର୍ସ ସେମିତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଧରଣର ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି କିଛି
ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ରହିଯାଇଛି। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ଯିଏ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ବି ଧର୍ମ ଭାବନାପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କର ବି ଭଲ ସ୍ୱଭାବ, ଭଲ ଚରିତ୍ର ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବି ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ବା ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ବି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଧରଣର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଆଉ କେବେ ବି କାହା ପରି କୌଣସି କଥାରେ ଭାସିଯିବାନି, କୁସଙ୍ଗ କରିକି ଖରାପ କାମ ଆଡ଼କୁ ନଜର ଦେବା ନାହିଁ। ଏଇ ଲୌକିକ ପରିବାରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବାପା ଯଦି ମଦ ପିଉଛି, ପୁଅ ବି ମଦ ପିଉଛି। କାହିଁକି ନା ଇଏ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ, କୁସଙ୍ଗର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛେ ନା, ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ଯେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆମେ ସେଇଭଳି ଆଚରଣ ବିଚରଣ କରିବା। ଏବେ ବି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ରାମରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାମରାଜ୍ୟ କ'ଣ? ରାମରାଜ୍ୟ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ବି ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ତାହା କିପରି ଥିଲା, କିପରି ସ୍ଥାପନ ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ମଧୁର କଥା ଆମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛେ, ବାବା ଆମକୁ ଜଣେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ରାମରାଜ୍ୟର ନାଁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଏ ଥିଲେ, କିପରି ଥିଲେ, ସେଥିରେ କିପରି ଶାସନ ହେଉଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କର ବା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଥିଲା, କିଛି ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କେମିତି ରାମରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବେ ତା ବିଷୟରେ ବି ଜଣା ନାହିଁ। କୁହାଯାଏ ବ୍ରହ୍ମା ସଂକଳ୍ପ କଲେ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା ହେଲା। ମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ଥାପନକର୍ତ୍ତା, ବିଷ୍ଣୁ ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ଶଙ୍କର ବିନାଶକର୍ତ୍ତା। ଇଏ ସବୁ ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଭିତିରି ରହସ୍ୟ କେବଳ ଶିବ ବାବା ହିଁ ବୁଝେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା କିଏ? ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ବୋଲି କହୁଛେ, ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲି କହୁଛେ, ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଖାଲି ସଂକଳ୍ପର ତ ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଲେ। ସଂକଳ୍ପର ସୃଷ୍ଟି ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯାହା ଚାହିଁବା ତାହା ହେବ। ହେଲେ କରିବା ପାଇଁ ଭାତ ଯଦି ଆମ ହାତରେ ପାଟିକି ନ ନେଲେ ଭାତ ଯାଉଛି କି ପାଟିକି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦରକାର, ବା ମଣିଷର ଶରୀର ଦରକାର। ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ କର୍ମ ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଲେ, ବାବା ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ସେ କେମିତି କ'ଣ ଆତ୍ମା ଅପବିତ୍ର ହେଇଛି କେମିତି ପବିତ୍ର ହେବ, ତା ତତ୍ତ୍ୱ ବା ପୃଥିବୀ ସବୁ ଯେମିତି ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଇଛି ସେ କେମିତି ଶୁଦ୍ଧ ହେବ, ଇଏ ସୁଖଧାମ କେମିତି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବା ଶାନ୍ତିଧାମକୁ କେମିତି ଯିବେ, ଆତ୍ମା କେମିତି ସୁଖଧାମକୁ ଆସିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦୁଃଖଧାମରେ ଅଛେ, ଇଏ ସବୁ ଯେତେ ଅଛି ଭିତିରି ରହସ୍ୟ କେବଳ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏତେ କଥା ଜାଣି ଯାଇଛେ। ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିଦେବ। ଆଦିଦେବ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି? ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସତ୍ୟଯୁଗର ପ୍ରଥମ ରାଜକୁମାର। ସିଏ ହିଁ ଶେଷ ମହାରାଜା ହେବେ, ନାରାୟଣ ହେବେ। ମାନେ ଦେବତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ସିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସିଏ ଆଦି ଆରମ୍ଭ। ତେଣୁ ଏ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ବାବା ଆମକୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆଜି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଃଖଧାମ ଅଛି, କାଲି ନିଶ୍ଚୟ ନୂଆ ଦୁନିଆ ବା ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଶାନ୍ତି କେଉଁଠୁ ମିଳିବ, ଶାନ୍ତି କେମିତି ପୃଥିବୀରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ, ଏଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ରଡ଼ି ମାରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଏବେ ଅଶାନ୍ତିରେ ରହିଛନ୍ତି। ବାବା ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଏଣ୍ଟସ୍ ଆମେ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା, ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା। ଏମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଥିଲା, ଏଇ ରାଜ୍ୟକୁ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଦୈବୀ ରାଜ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଜକୁ 5000 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଇଭଳି ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ତ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ଏଇ କଥାକୁ ଆମେ ଏମିତି ବୁଝେଇବା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନର ବେଳ ହେଲାଣି, ବା ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ଅମରପୁରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏକଥାକୁ ଲୋକ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ସତ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଳ୍ପ 5000 ବର୍ଷରେ ଥରେ ପୁରା ରୂପେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ମହାପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ପ୍ରଳୟ ହେଉନି,
ପୁରା ବିନାଶ ହେଇଯାଉନି, ମହାପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଏକଥାଟା ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ରାମ ରାଜ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ସେଠି କିଏ ରୁହନ୍ତି ସେ କଥା ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ରଖି ସବୁ କଥା ବୁଝେଇବା। ଏବେ ଶାନ୍ତି କାହିଁକି ନାହିଁ? କାରଣ ଅନେକ ଧର୍ମ, ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ସକାଶେ ତ ଧର୍ମ ଲାଗି ତ କଳି, ଧର୍ମ ଲାଗି ଯୁଦ୍ଧ। ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାନ୍ତି ଅନେକ ଧର୍ମ ସକାଶେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହିଁ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ଶାନ୍ତିପୁର କହିଲେ ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଶାନ୍ତି ଧାମ, ଯାହା ଆମ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଘର, ପରମ ଧାମ, ଷଷ୍ଠ ମହତତ୍ଵ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ, ସେଠି ଶାନ୍ତି ଅଛି। ପୁଣି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦୁଇଟା ଯାକ ରହିବ। କାହିଁକି ରହିବ? ନା ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ, ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ। ଏକ ହେଲେ ତାଳି ବାଜିବନି ନା। ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏକ ଧର୍ମ ହେଇଗଲା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଏକକୁ ସମସ୍ତେ ମାନିବେ, ତାହେଲେ ଆଉ କାହିଁକି ଅଶାନ୍ତି ହେବ? ଏବେ ସେଇ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନ ଆସି ଏଠାରେ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ମାୟାର ରାଜ୍ୟ ଲାଗିଛି, ମାୟାର ରାଜ୍ୟ, ରାବଣର ରାଜ୍ୟ। ତେଣୁ ଭକ୍ତିର ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବର ଚାଲିଛି, ସାଜସଜା ଚାଲିଛି, ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଛି, ତୀର୍ଥାଟନ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ଏସବୁ ବାବଦରେ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି। ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ସତ୍ୟ ଥିବ, କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ଥିବ, ତେଣୁ ତୀର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରକୁ ଦାନ ଧର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାବା ଏବେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପବିତ୍ର ହେଲେ ହିଁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଜନନୀ ହେଉଛି ପବିତ୍ରତା। ଏହି ପବିତ୍ର ହେବାର ରାସ୍ତା ମନୁଷ୍ୟକୁ କେହି ବୁଝେଇ ପାରିବେନି, କେହି ବତେଇ ପାରିବେନି। କେବଳ ପତିତ ପାବନ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନ, ସେ ହିଁ ଏହି ରାସ୍ତା ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଦୁନିଆକୁ ବଦଳେଇବେ, ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମାକୁ ବଦଳେଇବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାବନ କରିବେ। ଦୁନିଆ ତ ଗୋଟିଏ ନା, ଦୁନିଆ ବଦଳିବନି, ଦୁନିଆ ଗୋଟିଏ। କେବଳ ନୂଆ ଦୁନିଆ ହେବ, ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ପୁରୁଣା ସଂସାର ବା ପୁରୁଣା ଭାରତ ପୁଣି ନୂଆ ଭାରତ ହେବ। କୁହାଯାଏ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ତାର ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ହେବ, ଯମୁନା କଣ୍ଠରେ ରାଜଧାନୀ ବସିବ। ବାବା ସବୁ ଖୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଛି, ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରାଜଧାନୀ, ସିଏ ରହିବନି, ସିଏ ପୁଣି ବଦଳିବ। ମାନେ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ଆସିବ, ବିରାଟ ଚେଞ୍ଜ ଆସିବ। ଇଏ ସବୁ ତତ୍ଵ, ପାଞ୍ଚ ତତ୍ଵର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଜାଣିଗଲେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଜାଣିବେ ଭକ୍ତିର କେତେ ବଡ଼ ବିସ୍ତାର ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଭକ୍ତିକୁ ଅଜ୍ଞାନ କହିବା, ରାତ୍ରି କହିବା। ବାବା ସର୍ଟକଟ୍ରେ ସବୁ ପୁରା ମୂଳ କଥା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେଇ କଥାଟାକୁ ବାବା ହିଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ରହସ୍ୟାତ୍ମକ କଥା, ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ। ବାବା କହିଲେ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଜ୍ଞାନର ସାଗର କେବଳ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନ। ବାବା ଆମକୁ କେବେ କହୁନାହାନ୍ତି ତୁମେ ରାମ ରାମ କୁହ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କର, ଏମିତି ସମୟ କର, ସେମିତି ସମୟ ବ୍ୟବହାର କର, ସେ କେବେ କହୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ବିଷୟରେ କିପରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି ସେ କଥାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ପ୍ରଳୟ ହେବନି, ଚାରିଆଡ଼ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହେବନି, କି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଝିରେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ପତ୍ର ଉପରେ ଶୋଇ ରହିବେ, ତାଙ୍କ ନାଭିରୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାହାରିବେ, ଯାହା ଆମେ ସବୁ ଶୁଣିଛେ, ଏସବୁ କଥାକୁ ବାବା ଖଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ଉଛି, ଯାହାର ନାମ ହେଲା ଆତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା। ତୁମେ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ବଳରେ, ଆତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ମାନେ ଆତ୍ମା ଆମର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଆତ୍ମାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମର ଆତ୍ମା ଯେଉଁ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ସେଇ ବିକାରୀ ଆତ୍ମା କେମିତି ନିର୍ବିକାରୀ ଆତ୍ମାରେ ପରିଣତ କରିବା, କେବଳ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗେଇ ବିକାର ବିନାଶ କରିବା, ସେ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା। ଆମେ ଭାବି ଦେଇଛେ ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଏ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ସେଇମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ।
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ନଲେଜ ତାଙ୍କର ଅଛି, ଏମିତି ସବୁ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ନଲେଜଫୁଲ ଫାଦର ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନ, ଯିଏକି ଆତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରନ୍ତି। ସିଏ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଯିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ସେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା। ଆମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛେ ପରମାତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ, ସିଏ ଆମକୁ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ପଢ଼ୁଛେ। ଆମେ କେବେ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମା, ଆମର ପିତା ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି। ଯିଏ କଚ୍ଚା ସନ୍ତାନ ହେଇଥିବ, ପକ୍କା ହେଇନଥିବ, ସିଏ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ପକ୍କା ସନ୍ତାନମାନେ ବାବା ଯାହା ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରି ପଏଣ୍ଟ ବାହାର କରି ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବି ପଢ଼ଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆତ୍ମା ତ ଏଇ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ କାମ କରୁଛି ନା। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ହିଁ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ରହିବ। ବାବା ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯେ ରୋଷେଇ କର, ବ୍ୟବସାୟ କର, ପିଲାଙ୍କ ଧନ୍ଦା କର, ଯାହା ବି କରୁଛ, ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏଇ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ କାମ କରୁଛି ବୋଲି ଭାବିକି କର। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମାୟାର ଅଧୀନ ହୁଅ ନାହିଁ। କର୍ମଧନ୍ଦା କରିବା ସମୟରେ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ, କିନ୍ତୁ ବାବା କହିଲେ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ତୁମର ହେଇଯିବ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋହବତ ରହିବ, ମେହନତ ଲାଗିବନି, ମୁସ୍କିଲ ଲାଗିବନି, ସହଜ ଲାଗିବ। କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋହବତ ରହିବ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପୁରା ଭଲ ପାଇବା, ଭଗବାନ ହିଁ ସତ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିଲେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି, ଏଇ କଥା ଭାବିଲେ ହିଁ ଆମେ କରିପାରିବା। କୌଣସି ଓଲଟା କାମ କରିବାନି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପ ହେଲା କାମ ବିକାର। ଆଜି ବାବା କହିଲେ ଆମେ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛେ, ତାର ପ୍ରତୀକ ହେଲା ଏଇ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ। ଆମେ ଯେଉଁ ଆଜି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ତିଥି ପାଳିବା, ଆଗରୁ ବହୁତ ଶସ୍ତା ରାକ୍ଷୀ ଥିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଆସିକି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଦେଉଥିଲେ। ଏବେ ତ ବହୁତ ଫ୍ୟାସନେବୁଲ ହେଲାଣି, ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେଣି। ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ତ୍ତମାନର କଥା ହେଉଛି ଏଇ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ। ଆମେ ନିଜେ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା। ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛ, ପୁଣି ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ପୁଣି ହେଇଯାଉଛ। ତାମାନେ ତମେ ବାଟ ଭୁଲୁଛ ବା ହୁଡ଼ୁଛ। 63 ଜନ୍ମ ହେଲାଣି ବିଷୟ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ଥିଲ, ଏବେ ତୁମକୁ ମୁଁ କ୍ଷୀର ସାଗର ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ କ୍ଷୀର ସାଗର କହିଲେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ କ୍ଷୀରର ସାଗର କି? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଦୁନିଆରେ ରହିଛେ, ଅଶାନ୍ତିରେ ରହିଛେ, ଅପବିତ୍ରତାରେ ରହିଛେ, ଆମକୁ ନେଇକି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ, ପାବନ ଦୁନିଆରେ ପହଞ୍ଚେଇବେ। ତେଣୁ ବାବା ୟାକୁ ବେଶ୍ୟାଳୟ କହୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଶିବାଳୟ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ଶିବାଳୟକୁ ଯିବା। ଏଇ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ କେମିତି କଟିବ ନା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇଲେ ହିଁ ପାପ ଭସ୍ମ ହେବ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ବାବା ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ। ଆମେ ବି ପତିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଏବେ ପୁଣି ଆସି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆମକୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ପୁଣି ପବିତ୍ର ହେବା। ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ନିଜ ମତରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବାବାଙ୍କ ମତରେ ଚଳୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲେ କୁହନ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲେ ବା ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଫଲୋଅର ମାନେ ଭାବନ୍ତି, ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ହେଲେ କେହି ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ବୃକ୍ଷର ବୃଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଯାଇକି ପରମାତ୍ମା ସାଥିରେ ମିଶିଗଲା, ଇଏ ପୁରା ଭୁଲ କଥା। ଆମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ନାମ ରହିଛେ, ଅନ୍ୟମାନେ କଳି ଯୁଗରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ରହିଛେ, ଆମେ ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଯିବା। ଯିଏ ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଥିଲେ ଆଗରୁ ଆର କଳ୍ପରେ, ସିଏ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ବି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କନଭର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଣି ଏଇ ଧର୍ମକୁ ଆସିବେ। କାହିଁକି ନା ଯାହା ସ୍ଥାନ ତାର, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯିଏ ଯେଉଁ ପଦପଦବୀରେ ଥିଲେ ସେ ସେଇ ପଦପଦବୀରେ ରହିବେ। ତାହେଲେ ଏଇ ସ୍ଥାନ କେମିତି ପୂରଣ ହେବ? ଯିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ସିଏ ପୁଣି ଆସିବେ। ଇଏ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହୋଇଥିଲା। ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ, ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ହେବା ପାଇଁ ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଥିଲେ। ଆମେ ହେଉଛେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳର ସନ୍ତାନ।
ବାବା ଯଦି ବାବା ତ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସନ୍ତାନମାନେ ଆତ୍ମିକ ସେବା କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ କଳିଯୁଗକୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କଲ୍ୟାଣ କରୁଥିବାରୁ, ବାବା ତ କଲ୍ୟାଣକାରୀ, ପିଲାମାନେ ବି ବାବାଙ୍କ ପରି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କର କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ସେବାରେ ମେହନତ କର, କାହିଁକି ନା ତୁମର ଦାୟିତ୍ୱ ତ ବାବା ନେଇଛନ୍ତି ନା, ତୁମେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ବୁଝେଇବା ପରେ, ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା ପରେ ଯଦି କିଏ ନ ଆସୁଛି ତୁମେ ମଥା ପିଟ ନାହିଁ। ସିଏ ଯଦି ଦୈବୀ କୂଳର ହେଇଥିବେ ସିଏ ଆସିବେ। ପୁଣି ଆହୁରି ବି ଆଶା ଦେଇକି କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ବୁଝେଇ ଦିଅ, ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଲେ ସେ ପୁଣି ଆସିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହିଲେ ଯେ ତୁମ ପରିଶ୍ରମ କେବେ ବୃଥା ଯିବନି। ମଞ୍ଜି ବୁଣି ଚାଲିବା, ଆମର କାମ ହେଉଛି ଠିକ୍ କଥା କହିବା, ବାବାଙ୍କର ସତ୍ୟ ପରିଚୟ ଦେବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ମହାଭାରତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ, ମାନେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଏଇ ହେଉଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ପ୍ରକୃତରେ ଦେହ ଧାରିକି ଭଗବାନ ଭାବି ଦେଇକି ସମସ୍ତେ ପଥ ବଣା ହେଇଛନ୍ତି। ବାବା ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପ ପୁଣି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆସିବ, ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ପ୍ରଥମ ରାଜକୁମାର ହେବେ। ବାବା ସେଇ କଥା କହିଲେ ଯେ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କର ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ବୁଝେଇବା। ସର୍ବୋଚ୍ଚରେ ରହିଲେ ଶିବ ବାବା, ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର। କେମିତି ଶିବ ବାବା କରନ କରାବନହାର ଶିବ ବାବା, ସିଏ କେମିତି ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା ପାଳନା ବିନାଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି କରାଉଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଏକା କରିଦେଲେ କି? ସିଏ ତ ପୁଣି ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଧରି, ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ସାଥୀଙ୍କୁ ଧରି କାମ କରିବେ ନା। ସବୁ କାମ ପାଇଁ ଶରୀରଧାରୀ ଦରକାର। ବାବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ, ଆମ ଆତ୍ମା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ, କିନ୍ତୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଶରୀର ଦରକାର। ତେଣୁ ବାବା ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ସବୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ, ପୁଣି ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସ୍ଥାପନା କାର୍ଯ୍ୟ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଯୋଗ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଡ଼ା ଶବ୍ଦ। ଯୋଗ କହିଲେ ଭୟ ହେଉଛି କେମିତି ଯୋଗ କରିବା। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ସେ ଯୋଗ ଶବ୍ଦ କଥାକୁ, ଯୋଗ ଅକ୍ଷରକୁ ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଅ, ୟାଦ କର, ମନେ ପକାଅ। ଯେମିତି ଆମେ ଆମ ପିତା ମାତା କିଏ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ବୋଲି ମନକୁ ମନ ସ୍ୱତଃ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆମର ସେଇ ଯୋଗ ଅକ୍ଷର ନୁହେଁ, ୟାଦ ଅକ୍ଷର, ମନେ ପକାଇବା ଅକ୍ଷର ବହୁତ ସହଜ। ବାବା ଅକ୍ଷର ବହୁତ ମିଠା, ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ବାଦଶାହୀ ମିଳୁଛି, ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ବାଦଶାହୀ ପାଉଛେ। କେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଭଲ ମନ୍ଦ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛେ। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବା ତାହେଲେ ସମ୍ପତ୍ତି କେମିତି ପାଇବା? ବାବା କହିଲେ ତୁମେ ତ ଚାହୁଁଛ ସୁଖଧାମକୁ ଯିବୁ, ହେଲେ ଶ୍ରୀମତକୁ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର, ଏକଥା ଭୁଲନି। ମନେ ପକେଇଲେ ହିଁ ଆମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ତେଣୁ ଏକଥା ବି ତୁମେ ଭୁଲନି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କର କହିବା କଥା, ତୁମେ ଯାହା ଯାହା ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଆସୁଛି ତାକୁ ପାଳନ କର। ମୁଁ ତୁମର ପିତା, ମୋତେ ମନେ ପକେଇଲେ ତ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ, ମନେ ନ ପକେଇଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ କିପରି? ବାବା ଏମିତି ପଚାରିଲେ। ସବୁ ବୁଝେଇ ସାରିଲା ପରେ ବାବା ପୁଣି ମୁଖ୍ୟରେ ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଜି ଧାରଣା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ କଥା ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ, କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପିତା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର କିଛି ବି ବ୍ୟର୍ଥରେ ଯିବ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ସମାନ ବହୁତ ବହୁତ ମିଠା ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଖଦାୟୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନେକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତ କର୍ମଧନ୍ଦା କରି ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ ଏକ ଆତ୍ମା। ନିଜକୁ ଯଦି ଶରୀର ଭାବିଦେବା ତାହା ହେଲେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଜିରୋ। ବାବା ସେ ବରଦାନରେ କହିଲେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଘର ଗୃହସ୍ଥର ବିସ୍ତାର ଭିତରେ ରହି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୃହସ୍ଥୀ,
ପରିବାର ଭିତରେ ରହିଛେ, ସବୁଥିରେ ଆମେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଫରିସ୍ତା ପଣିଆର ସାକ୍ଷାତ କରାଉଥିବା ସାକ୍ଷାତକାର ମୂରତ ଭବ। ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆଗ ଫରିସ୍ତା ଫିଲିଂଟା ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ତୁମକୁ ଭାବିବେ ଯେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଫରିସ୍ତା। ଘର ଗୃହସ୍ଥର ବିସ୍ତାର ବହୁତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବିସ୍ତାର ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂକୁଚିତ କରିବା ସହିତ ସର୍ବଦା ଉପରାମ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଏବେ ଏବେ ସ୍ଥୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା, ଏବେ ଏବେ ଅଶରୀରୀ ହୋଇଯିବା। ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସ ଆମକୁ ଆମେ କଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫରିସ୍ତା ପଣିଆର ଅଭ୍ୟାସ। ଫରିସ୍ତା ପଣିଆର ସାକ୍ଷାତକାର ଅନ୍ୟମାନେ ନେବେ। ଆମେ ନିଜେ ଫରିସ୍ତା ହୋଇ ଅନ୍ୟକୁ ବି ଫରିସ୍ତା କରେଇବା। ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଫରିସ୍ତା କ'ଣ ଉଡ଼େ ଆକାଶରେ, ତାର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି। ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତ ଭାବର ଅନୁଭବ ହେବ। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚକୁ ଚାଲିଯିବା ଦ୍ୱାରା ନିଚାପଣିଆ ଆପେ ଆପେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆମେ ମେହନତ କରିବାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବା। ସମୟ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଯିବ ଏବଂ ସେବା ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ହେବ। ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଏତେ ବିଶାଳ ହୋଇଯିବ ଯାହାକି ଏକା ସମୟରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ କରିପାରିବା। ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ବହୁତ କାମ କରିପାରନ୍ତି। ଆମର ସେମିତି ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଗଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲରେ କରିପାରିବା, ଆମର ସଫଳ ହେବ। ବାବା ସେଥିପାଇଁ ସ୍ଲୋଗାନରେ କହିଲେ, ନିଜର ଖୁସିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମା ରୂପୀ ଦୀପରେ ଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ଘୃତ ପ୍ରତିଦିନ ଢାଳିବା। ତେଣୁ ତ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ମୁରଲି ଶୁଣୁଛେ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନ କରି ତାର ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।